سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. على هذه نية ولكل نية صالحة إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وآل بيته وأتباعه شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. وإلى أرواح سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة عامر بن الجراح والزبير بن العوام وسليم وأبراهيم وأهل بيتهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وأخواننا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات الشيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي آمين. Wabillahi hadza khususon untuk Bapak Ibu kita semuanya, keluarga besar Yayasan Rumah Kesadaran, Pesantren Nakoya, PT Kesadaran Indonesia, dan seluruh alumni-alumni dan peserta kegiatan pengajian Seven Awareness, dan untuk keluarga besar daripada PT Rumah Sakit Pelni dan seluruh para pensiunan daripada karyawan Rumah Sakit Pelni. Insya Allah kita bersama-sama nas'alukal barakah wa syafa'ah wal karamah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mangga Bapak Ibu kita mulai baca surat Yasin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون
وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجر وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن حمل ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نخرجهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون
إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آية ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنتم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على ما مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الحلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وظللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع مشارب أفلا يشعرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون
أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم صدق النبي الكريم ونحن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Bapak Ibu, dan mungkin biar kita juga makin betul, kita tambah dengan sholawat nariyah. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat di dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illadhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihi raghaibu wa khusnul khatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasim bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihi raghaibu wa khusnul hatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasim bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihi raghaibu
وخص الحواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس بعدد كل معلوم الله اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bapak Ibu, teman-teman, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Tadi kita sudah melaksanakan kegiatan membacaan surat Yasin dan membacaan sholawat nariyah. Insya Allah kita semua diberikan sesuatu yang terbaik untuk kehidupan kita, baik diri kita masing-masing maupun untuk keluarga kita, mengalir deras untuk seluruh keturunan yang kita cintai. Bapak Ibu, teman-teman, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, selanjutnya tentunya kita akan melangsungkan menuju kepada kegiatan tausiah atau pengajian The Seven Awareness. Tentu spesial pada pagi yang cerah ini kita bersama keluarga besar Rumah Sakit Pelni, alumni dan beserta seluruh keluarga besarnya, dan tentunya kita juga bersama para alumni-alumni yang mungkin barangkali saat ini masih belum bisa bergabung, namun saya juga menyapa ketika video atau Zoom ini di-share di YouTube. Kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung kepada semuanya ya, Bapak Ibu teman-teman semuanya. Oke, sebelum saya lanjutkan, mungkin saya mau konfirmasi terlebih dahulu, apakah Ibu Odo hadir? Ibu Odo, apakah ada hadir atau belum berkenan hadir? Baik, Bapak Ibu, teman-teman di sini saya salam sapa, salam kenal. Saya Hasan Batri, saya di tim Nakoi Center atau Rumah Kesehatan Indonesia. Alhamdulillah, Bapak Ibu, salam kenal dari saya, dan pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita buka kegiatan pengajian The Seven Awareness ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, teman-teman, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, untuk selanjutnya Bapak Ibu, jadi sebelum saya serahkan waktu dan tempat pada Kusnakwe, terlebih dahulu saya harus sampaikan bahwa Rumah Kesadaran Indonesia merupakan sebuah lembaga sosial yang di dalamnya banyak sekali kegiatan-kegiatan, aktivitas yang bersifat sosial. Ya. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Rumah Kesadaran atau Yayasan Kesadaran sendiri terus bermetamorfosa, berkembang, ya, ke berbagai bidang, dimulai dari kegiatan pelatihan, training, motivasi yang bersifat sosial untuk UMKM, untuk para anak-anak remaja atau orang tua memahami tentang parenting, atau juga anak-anak organisasi, OSIS, mahasiswa, dan seterusnya. Nah, kemudian seiring berjalannya atau berkembangnya waktu, Bapak Ibu, teman-teman, Yayasan Rumah Kesadaran sendiri akhirnya membuat sebuah lembaga pendidikan. Alhamdulillah saat ini kita sudah ada lembaga pendidikan non formal yang sering kami sebut sebagai sekolah kesetaraan, dengan brand kami namanya Nakoi School, Bapak Ibu. Jadi sekolah kesetaraan ini adalah sekolah yang memang kami khususkan untuk mereka, anak-anak yang ternyata keluar zona daripada sekolah formal. Mungkin itu disebabkan oleh berbagai faktor, berbagai
masalah yang dihadapi ya, sehingga di sekolah kesatria ini diharapkan bisa menjadi solusi buat mereka, sehingga pembelajaran yang lebih kepada life skill, kemudian waktunya juga sangat fleksibel, sehingga ini bisa memberikan pembinaan. Apalagi spesial daripada rumah kesadaran itu sendiri adalah fokus di bidang karakter dan leadership, Bapak Ibu teman-teman sahabat yang dirahmati Allah. Oke, kemudian Bapak Ibu, Yayasan Rumah Kesadaran sendiri juga pada tahun-tahun ini kita sudah mempersiapkan sebuah pondok pesantren mahasiswi khusus untuk mahasiswi, yaitu dengan nama An-Nakoya. Nah, itu An-Nakoya. Jadi Bapak Ibu teman-teman kalau memang punya saudara, punya teman atau orang-orang yang Bapak Ibu cintai, kemudian ingin ya atau sedang kuliah, ingin mendapatkan bukan hanya sekedar tinggal di kosan atau kontrakan, lebih daripada itu, maka di asrama Anakoya akan banyak sekali kegiatan-kegiatan, program-program positif yang bisa menunjang, mendongkrak pengalaman soft skill, hard skill mereka dalam mengembangkan dirinya. Nah, kira-kira seperti itu. Dan tentunya dengan pembinaan dan pendidikan leadership yang positif, yang berkala kontinuitas dari Nakul Center. Dibimbing langsung bersama Coach Nakoi dan tim, insya Allah mereka akan berkembang secara besar, bukan hanya memahami secara akademik, namun juga soft skill dan skillnya mereka lebih dalam ya, Bapak Ibu teman-teman sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Oke, sahabat Bapak Ibu jamaah pengajian The Seven Awareness yang berbahagia. Kemudian Yayasan Rumah Kesadaran sendiri, alhamdulillah banyak ya untuk membawahi program-program yang barangkali Bapak Ibu juga ingin untuk kegiatan raker guru. Kita punya aula yang bisa kita gunakan buat teman-teman, atau banyak lagi program-program pembinaan yang sangat penting untuk kita optimalkan ya Bapak Ibu semuanya, khususnya di bidang motivasi, leadership, dan seterusnya. Jadi Yayasan Rumah Kesadaran sendiri adalah semakin kita kembangkan, semakin kita harapkan untuk bisa memberikan dampak positif, kebermanfaatan kepada banyak orang. Karena kami berharap bahwa Rumah Kesadaran ini menjadi wadah berproses para alumni setelah mereka mengikuti pelatihan bersama Coach Nagoy. Akhirnya mereka mendapatkan wadah yang positif ya Bapak Ibu teman-teman sahabat semuanya. Sehingga ilmu yang sudah didapatkan itu tidak lupa. Nah, disinilah wadah untuk mencharger secara spiritual. Mereka dapatkan di kegiatan pengajian The Seven Awareness setiap hari Sabtu pagi, setiap hari Minggu pagi, ya, Bapak Ibu. Tentunya diawali dari tadi kita ada pengajian pembacaan surat Yasin. Kemudian Bapak Ibu, teman-teman sahabat yang dirahmati Allah, hari Senin malam Selasa itu kita juga ada webinar The Seven Awareness. Pembahasannya lebih kepada cakupan motivasi secara umum, namun kita batasi dengan ada istilahnya kita webinar Seven Awareness. Jadi ada buku panduannya, yaitu buku The Seven Awareness. Nah, itu setiap hari Senin malam Selasa, dan itu untuk umum ya Bapak Ibu teman-teman. Silakan boleh diajak teman-teman yang lain. Jadi kita konsisten istiqomah insya Allah. Setiap hari Minggu pagi ada pengajian The Seven Awareness. Senin malam Selasa juga kita ada webinar The Seven Awareness. Tentunya kalau di tempat kami juga ada pelatihan public speaking di hari Selasa malam Rabu ya teman-teman sahabat semuanya. Dan Bapak Ibu, alhamdulillah kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu teman-teman yang sudah turut serta semangat membangun, membantu, berkolaborasi, berkontribusi dalam proses pembangunan Pondok Pesantren Anakoya, kemudian berbagai fasilitas, kemudian Bapak Ibu juga yang telah menjadi wali asuh untuk anak-anak didik kami, dan selalu istiqomah setiap bulan ya untuk mensupport adik-adik. Kami ucapkan jazakumullah khairul jaza, terima kasih yang sebesar-besarnya.
maka Allah yang akan membalas semuanya buat Bapak Ibu semuanya, insya Allah ya. Baik Bapak Ibu, teman-teman, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, untuk selanjutnya tentu kita langsung serahkan kepada apa Coach Nakwe sudah standby. Ya Mas, ini Bu Odo Ya, Mas, ada Mas. Bu Odo. ya, kita sudah dibuka, kita sudah ada Assalamualaikum Pak Ustadz, penonton. saya simak aja ya Pak. Udah di jalan. Oke, Hasan. siap Bu Odo. Ya, Oke Bu ya, Odo, Terima kasih Bu Odo. semangat. ya, Ya, siap. Sudah saya share sih ke grup pensiunan tadi barusan. Mudah-mudahan oke. pada ikut gabung. Ya. Ya, baik, terima kasih Bu Odo. Selamat beraktivitas di pagi minggu yang cerah ini, insya Allah. Ya, sambil mendengarkan tentunya dengan tausiah tema yang menarik dari Coach Nakwe, dari kami, yaitu sebuah pembahasan tema tentang bagaimana menjadi orang tua yang terbaik tentunya buat anak-anak, bagaimana menciptakan keajaiban-keajaiban luar biasa bagi anak-anak kita, dan kita menjadi peranan penting sebagai orang tua. Apa saja sih simpul-simpul daripada rahasia-rahasia ya, daripada menjadi orang tua terbaik untuk menciptakan anak-anak ajaib, tentunya akan dibahas bersama Coach Nakwe atau Ustadz Nakwe dengan pendekatan The Seven Awards. Yuk kita sama-sama ikuti, jangan sampai teman-teman meninggalkan sesi sampai selesai. Silakan Coach, kami persilakan. Iya baik, Mas Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala Nabi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ja'ala al-Islam alladzi tardahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sadaqallahul adzim, sadaqallahul karim. Yang saya doakan para sahabat-sahabat semua yang hadir pada kesempatan Zoom hari ini, dan saya doakan yang pertama, wa ja'alnakum wa iyyakum minasyakirin wal mukhlasin. Allah satukan kita, Allah jadikan kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur dan memiliki kualitas hati yang penuh dengan keikhlasan. Kemudian yang kedua, warhamna bi rahmatikal adzim. Allah berikan rahmat yang sangat besar kepada kita semua di antara segudang persoalan hidup yang kita hadapi hari ini, di antara banyaknya beban dan tekanan, tapi Allah berikan rahmat yang besar sehingga kita masih ada harapan, semangat, dan keyakinan bahwa esok masih hari yang terbaik buat kita. Yang terakhir, wa arkhina wa iyyakum ilal jannati naim. Kita semua insya Allah disatukan di surganya Allah, yaitu jannati naim. Dan ya, sahabat-sahabat yang great, teman-teman yang hebat, pada kesempatan kali ini mari kita juga perbanyak salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Pada kesempatan yang baik ini, terima kasih Mas Hasan, tadi ada juga Bu Odo, Pak Ilman, Bu Rani, Bu Rere, Bu Ruby, dan teman-teman yang masih berjuang masuk ya. Silakan Mas Hasan nanti di info ya. Teman-teman yang great, sahabat-sahabat debat, di dalam buku Seven Awareness of Excellent Parenting ya, kita mengacu kepada hadis riwayat Abu Daud nomor 4093 ya, yang menyampaikan bahwa Rasulullah SAW menyampaikan bahwa mulu mauludin yuladu alal fitrah, bahwa setiap bayi yang lahir dalam keadaan fitrah. Jadi orang tua memiliki peran yang sangat besar, sangat penting. Orang tua memiliki ya sebagai grand design ya, menjadi
seorang desain bagi putra-putrinya. Oleh karena itulah, maka kesempatan kali ini kita ya mempelajari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Hasan ya. Mohon maaf ini agak sedikit pilek ya Mas. Suara kedengar nggak Mas? Ya, eh, Ya, jelas, jelas. ada beberapa catatan yang saya sempat menulis ya, yang nanti bisa teman-teman miliki bukunya aja, Seven Awareness of Excellent Parenting. Tapi ini catatan singkat dalam bentuk Word ya, bahwa kelihatan ya Mas. Mas Hasan kohos kan bisa nerima teman-teman itu. Bisa, bisa, udah. Itu Mas di layar muncul nggak kalau yang mau masuk itu? Ya, muncul, muncul. Ya diterima aja Mas. Bisa terima nggak? Mas Hasan bisa terima unmute? Iya, bisa, 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 bisa. Ya, jadi teman-teman yang great sama-sama debat di dalam Seven Awareness of Excellent Parenting sendiri ya. Tadi kita sudah menyampaikan salah satu latar belakangnya bahwa ya, setiap anak menurut Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud termasuk oleh ya Bukhari dan Muslim menyampaikan bahwa setiap anak yang lahir itu dalam keadaan fitrah, maka orang tuanya lah yang menjadikan dia menjadi seperti apa nanti ke depannya. Oleh karena itu, di dalam Seven Awareness of Excellent Parenting, kita ada 7 rahasia mendidik anak ajaib. Ya, jadi keajaiban itu jangan ditunda, keajaiban jangan ditunggu, tapi keajaiban itu adalah diciptakan. Pertama adalah awareness of thinking. Ajarkan anak berpikir sebelum berbicara dan bertindak. Ya. Karena Allah begitu memuliakan orang, Allah begitu memuliakan manusia melalui akalnya. Ya, jadi orang-orang yang menggunakan akal dengan baik disebutkan oleh Al-Quran sebagai ulil albab. Allah berfirman tadi di Al-Quran, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Jadi artinya salah satu kesadaran atau soft ya skill of life yang harus dimiliki oleh anak-anak zaman now, anak-anak Gen Z, Gen Alpha, jangan ya melakukan baru mikir, tapi berpikirlah sebelum melakukan. Nah, orang-orang menggunakan kekuatan, kemampuan akalnya, kemampuan pola pikirnya, ini dalam seven awareness, dia sudah mempraktekkan awareness yang pertama. Kita ada 7 kesadaran ya Mas Hasan. Ada juga di Sri ya, ini ada 7 awareness atau 7 kesadaran. Maka kesadaran yang pertama dimulai dari berpikir. Maka ulil albab atau manusia-manusia yang pandai berpikir termasuk dimuliakan oleh Allah. Karena dalam teori seven awareness sendiri, memang pikiran ini kalau digunakan dengan sangat baik, ini akan melahirkan sesuatu yang penuh dengan keajaiban ya. Tapi kalau kemudian pikiran digunakan dengan cara yang buruk, maka akan mudah menghancurkan. Nah, banyak orang tua yang mendidik anaknya belajar tentang akademik, non-akademik, belajar tentang matematika dan sebagainya itu sangat penting, tetapi melupakan bagaimana cara bekerja
pikiran. Ketika kita menyampaikan kepada anak ya bahwa pikiran ini adalah ya seperti tanaman, kalau kita nggak rajin merawatnya, maka yang muncul adalah ilalang-ilalang, sampah-sampah. Maka anak mulai menyadari bahwa modal terbesar untuk sukses, modal terbesar untuk meraih masa depannya adalah Allah sudah memberikan 100 miliar sel saraf dalam pikiran anak itu adalah otak ini. Pernah suatu hari ada seorang kiai kedatangan dua santri dari Malaysia membeli helm gitu Bu Odo, harganya 1 juta. Santri dari Indonesia membeli helm yang nempel aja gitu Bu Sri, mungkin 35.000 atau apa itu ya, helm yang tempel aja gitu. Ditanya oleh ya iya kenapa beli helm mahal-mahal. Nah gitu. Dia menjawab bahwa ya soalnya di dalam helmnya lebih mahal. Jadi maksudnya di sini lebih mahal daripada helm. Jadi helm itu ya. Nah ini kesadaran ini di Malaysia dibangun bahwa ini tuh mahal ini. Kalau ini kena ya aspal atau jalan ini sudah nggak ada tokonya, betul nggak Bu Sri? Sehingga dari cara dia belanja pun membeli helm yang terbaik. Kenapa? Karena ini mahal. Orang Indonesia yang mungkin punya nyawa banyak itu Mas Hasan ya. Kalau beli helm yang paling murah mungkin 35.000. Malah kadang-kadang nggak pakai helm. Ya. Hal ini berdampak kepada dalam dunia safety atau keselamatan, baik itu dalam family maupun dalam industri. Maka jangan aneh kalau di film-film barat yang sudah menyadari bahwa ini sangat mahal, orang yang duduk di bagian belakang saja pakai safety. Nah, kalau kita pakai safety belt gitu, kalau kadang-kadang saya kalau ke luar kota dijemput di depan langsung pakai safety belt itu, Bu Sri, supirnya bilang, ini bukan Jakarta Pak, tenang aja nggak ada polisi katanya. Jadi kita pakai safety belt karena polisi gitu. Nah ini kesadaran ini ketika kita bangun kesadaran bahwa, nah yang mahal dari Allah itu adalah ini, nah otakmu ini mahal sekali harganya. Maka harus pandai-pandai menjaga ini. Sukses dan gagalnya kamu, ya tergantung ini juga. Maka harus sering diasah, harus sering dilatih dengan bagaimana cara melatihnya. Ya salah satunya dengan afirmasi-afirmasi yang kita selalu sampaikan. Karena di sana ada harapan, ada keyakinan, ada juga doa ya, yang dipantulkan sesuatu yang belum terjadi, namun kita meyakininya seolah-olah sudah terjadi. Sehingga pikiran itu bukan merusak, tapi membangun. Ada orang tiap hari merusak dengan pikirannya. Ada orang yang membangun dengan pikirannya. Baru bangun tidur sudah bilang, ya, ketika anak mengatakan bahwa aku nih nggak dibanggakan ayahku, aku nih nggak dibanggakan ibuku, itu sudah merusak dia melalui pikirannya. Berapa banyak anak-anak yang merasa bahwa dirinya tidak begitu penting, dirinya tidak begitu berarti dibandingkan adiknya, kakaknya, atau siapapun yang sering orang tua sebutkan. Dia merasa dibanding-bandingkan, dia merasa mentalnya down ketika mengalami proses itu, teman. Maka dalam pelatihan Seven Wonders of Excellent Parenting, terutama kalau di kegiatan-kegiatan sekolah itu ya, kita sering melatih mereka untuk mengkonstruksi ulang bagaimana mereka menggunakan kekuatan pikirannya. Ada belief system lama yang sudah terbangun di dalam mental anak bahwa ya ibu saya, bapak saya misalkan eh, ya kasar, maka dia bangun dengan konstruksi pikirannya bahwa ya ayahku bisa baik kepadaku. Walaupun pada saat dia menata pikiran itu,
ayahnya masih begitu keras kepada dia. Tapi dia mampu bahwa satu-satunya yang dia bisa rubah bukan ayahnya, bukan dunia luarnya, tapi adalah pikirannya. Nah, ketika anak-anak di usia sekarang, Gen Z, Gen Alpha, dia mulai menyadari bahwa pikiran ini bisa mengalirkan energi besar ke sana, maka dia mulai hati-hati dengan pikiran. Maka istilah zaman sekarang ini adalah istilahnya overthinking ya. Ketika seseorang itu overthinking, dia mengalami kecemasan, kegelisahan, kepanikan, sindrom, ya, bahkan juga merasa keterasingan dan sebagainya. Itu semuanya dimulai dari pikiran. Bahkan beberapa penelitian mengatakan bahwa penyakit-penyakit modern yang kita kenal hari ini juga dimulai dari ketika pikiran kita mengalami keadaan yang ya seperti yang tadi disebutkan di atas. Maka dalam teori Seven Awareness of Excellent Parenting, salah satu latihan atau salah satu kesadaran yang harus dimiliki oleh orang tua dalam mendidik anak adalah kesadaran mengenai ya bagaimana awareness of thinking. Dan ini kembali kepada grand teorinya yang buku besarnya adalah Seven Awareness ya. Jadi saya mendidik anak-anak saya berlatih untuk senantiasa ya, berpikir positif dalam keadaan yang tidak enak, dalam keadaan yang tidak kita sukai. Karena tidak semua yang kita inginkan seringkali Allah kabulkan. Kadang-kadang Allah tunda, kadang-kadang Allah mengganti, kadang-kadang Allah membatalkan. Pada saat kita nggak mencapai apa yang kita inginkan dan kita negatif attitude, ya, negative values, maka yang terjadi itu kita akan menjadi orang yang ya kalah oleh diri kita sendiri. Kita menjadi orang yang istilahnya mengutip istilah self awareness adalah manusia dalam kerangkeng. Kita terkerangkeng oleh pikiran kita sendiri. Nah, ini kalau terjadi kepada anak-anak kita ketika dia mau diundang wawancara, dia sudah self talk sendiri, ya bisa nggak ya, nanti gimana ya, gitu, kayak gitu ya. Ketika dia akan nantinya mau berumah tangga, memutuskan pasangan, dia masih bimbang, masih was-was. Ketika dia mengambil keputusan apapun, ini terus berlanjut sampai dia dewasa nanti ya. Maka di dalam teori self awareness disampaikan ya, bagian pertama yang harus dilatih oleh orang tua dalam mendidik anak adalah awareness of thinking. Bagaimana anak itu menyadari bahwa ya dia bahkan bisa melebihi apa yang dia pikirkan. Dan ini adalah modal gratis yang Allah berikan kepada kita, kepada orang tua, kepada anak, tapi seringkali abaikan oleh kita sebagai orang tua karena kita tidak merasa berjuang mendapatkannya. Tapi bayangkan ya, seandainya ya Bu Sri ini kan bidan ya, seandainya orang tua ketika anak lahir, badannya cantik, badannya sempurna, wajahnya sangat rupawan, tiba-tiba otaknya nggak ada. Dan satu otak itu harganya di rumah sakit, mungkin kalau di pusat otak ya 5 miliar. Maka hanya orang-orang yang kaya yang akan membeli otak itu. Dan ada orang sulit, ada orang miskin membeli otak, dia menjual semua asetnya, tanahnya, rumahnya demi membeli otak itu. Maka dihargainya begitu mahal, dijaganya, dirawatnya, dipelihara otak ini karena harganya begitu mahal. Tapi ketika dikasih gratis oleh Allah, ketika sejak lahir, kita mengabaikan begitu biasa, begitu mudah, begitu biasa. Bayangkan satu saja, salah satu sel kita tersumbat, ya sahabat saya ini, Mas Hasan juga kenal ya,
salah satu aliran darah yang tersumbat, sekarang jalannya sudah sulit ya Mas. Itu mengalami. Ya. Jadi teman-teman yang create sahabat-sahabat hebat, maka orang tua di atas rata-rata ya perlu mengajak dialog ya kepada anaknya agar anak ini kemudian berpikir ya teman-teman hebat. Ada satu peristiwa yang sangat menarik tentang otak ini ya. Ketika Michael Jordan terlahir dari keluarga yang sangat miskin dan ayahnya sadar bahwa anak ini harus dilatih kekuatan otaknya. Dia bilang, anakku, ayah punya baju bekas, kaos bekas. Kamu jual, ya, eh, kira-kira dapatnya berapa? Kalau di Indonesia itu misalkan kaos bekas ini ayah ingin jual harganya 1 juta. Bayangkan ya, Bu Sri, kaos bekas, ayahnya bilang 1 juta. Otaknya akan bilang apa? Impossible. Siapa yang mau beli, betul nggak? Ya, siapa yang mau ambil? Ya, tapi anak ini ternyata memiliki kecerdasan yang luar biasa. Bagaimana cara dia menjual kaos bekas yang tadinya harganya mungkin tidak sampai 100.000, bahkan mungkin lebih bawah. Suatu hari di kota di mana Michael Jordan itu ada seorang artis bisa datang ke sana dan kemudian lagi mau konser. Anak kecil ini langsung masuk ke menyerobot gitu pada saat situasi begitu banyak media, begitu banyak orang, begitu banyak kamera, ya dia masuk gitu, bodoh, dan minta tanda tangan artis ini di kaos bekas itu. Sebenarnya saya ingin tanya, berapa harga kaos itu ketika dijual? Apakah masih di bawah 100.000 atau di atas 1 juta? Ya, dan dia berhasil menjual kaos bekas ayahnya 100 juta kalau di Indonesia. Kenapa? Dia bilang, aku dapat tanda tangan artis ini. Silakan siapa yang mau memiliki kaos dengan tanda tangan artis ini. Semua berebut, Bu Sri. Nah ini anak kalau nggak dilatih oleh orang tua, maka dia akan standar atau rata-rata. Michael Jordan sudah dilatih oleh orang tua sejak kecil. Bagaimana melipat gandakan kekuatan otaknya. Memang ada orang-orang atau anak-anak yang sudah sudah memiliki talenta sejak kecil. Tetapi kalau nggak diasah, nggak dilatih oleh orang tua, seringkali dia belum unboxing, seringkali dia masih terkunci rapat talenta ini. Tapi kalau dilatih oleh orang tua, maka dia bisa melesat dengan begitu luar biasa. Maka Michael Jordan sadar bahwa dirinya bagaikan kaos bekas itu yang nggak ada arti, nggak ada guna. Tapi kalau sudah punya nilai, sudah punya makna nilai yang mahal, harganya tidak terkira. Maka dirinya berlatih dengan keras menjadi seorang atlet basket dan menjadi seorang legenda kan, Michael Jordan. Nah ini contoh bahwa orang tua menyadari bahwa pikiran tuh butuh diasah, pikiran tuh butuh ditantang. Dan salah satu cara mengasah pikiran itu adalah dengan masalah. Ketika ada masalah, apakah dia turun ke bagian otak paling bawah namanya reptilia, atau dia naik ke neokortex. Ketika ada masalah, anak ini apakah akan lari dari masalah atau akan mencari solusi dari masalah tersebut. Nah, ketika anak melihat atau kita lihat anak kita ketika ada masalah lari dari masalah, berarti dia menggunakan otak paling bawah yang namanya otak reptilia. Tapi ketika anak ini punya masalah dan dia berhasil menyelesaikan masalahnya dengan baik, maka dia menggunakan otak yang paling atas, yaitu neokortex. Nah,
Peran orang tua sangat penting dalam mengedukasi. Bagian pertama dari self-awareness adalah awareness of thinking. Bagaimana cara ya manusia bisa menciptakan, menarik keajaiban tersebut. Inilah yang kemudian sering dilupakan oleh orang tua saat ini ya, karena sudah merasa memberikan materi yang banyak, fasilitas yang banyak, sudah memberikan peluang yang banyak dan sebagainya. Tetapi lupa bahwa mengajarkan kepada anak ini bahwa modal terbesar selain ayah bunda sudah ngasih ini dan itu, jangan kamu lupakan adalah ini. Sehingga jangan pernah mengatakan nggak punya apa-apa. Jangan pernah mengatakan nggak bisa apa-apa lagi. Jangan pernah mengatakan aku nggak bisa punya apa-apa lagi. Selama masih ada, selama Allah masih memberikan kekuatan otak, pikiran dalam pikiranmu itu, maka semuanya bisa terbalik. Semuanya bisa kembali dengan cepat. Maka dalam dunia bisnis, misalkan ketika Microsoft kena undang-undang monopoli di Amerika dan Bill Gates disidang di pengadilan Amerika, Bill Gates mengatakan, silakan ambil Microsoft saya, silakan ambil uang saya, silakan ambil semua cek saya, tapi jangan pernah ambil otak dan antusias saya. Saya akan membangun Microsoft lebih besar dari apa yang kamu ambil pada hari ini. Dan betul, akhirnya Microsoft diambil alih oleh Bill Gates ya, pada saat kalah di pengadilan, dia bangun tim baru dan sekarang Microsoft masih ada. Jadi sahabat-sahabat yang Inggris, teman-teman hebat, kalau seorang entrepreneur, seorang pengusaha, pedagang dan sebagainya kehilangan otak dan antusiasnya, maka yang ada adalah keluhan dan mengeluh. Yang ada adalah ya kerangkeng-kerangkeng pikirannya. Serba sulit, ya, serba terbatas ya. Dia sudah terbentuk dengan fixed mindset. Mindset yang sudah fix ya. Ketika ya eh, di di Afrika Musri belum ada, orang Afrika masih polos, belum menggunakan baju dalam, dikirimlah dua sales. Sales pertama observasi selama 2 bulan, menyimpulkan bahwa di Afrika ini nggak pantas jualan baju dalam, pakaian dalam. Karena orang Afrika rata-rata masih nggak pakai baju. Oke, bos saya pintar kirimkan sales kedua. Sales kedua 2 bulan lagi observasi, langsung membuat telegram. Di sini pasar terbesar dunia kita. Dan apa dilakukan? Dilakukan edukasi, pelatihan, sosialisasi bahwa ini penting, ini penting. Akhirnya produk tersebut sekarang terbesar di dunia. Jadi itu contoh antara fixed mindset dan growth mindset. Ada orang sudah merasa fixed mindset bahwa emang sulit, emang susah. Ya, saya punya teman, Bu Sri, sebagai seorang entrepreneur, wirausaha ya, atau UMKM, punya usaha makanan soto. Kalau di Jawa itu adalah soto delik gitu. Delik itu maksudnya soto yang nggak ada gangnya gitu, Mas Hasan, masuk gitu ya. Delik. Itu kisah soto delik. Terkenal itu kenapa? Karena dibuat dari warung yang nggak ada gang. Tapi dia sadar bahwa aku harus sungguh-sungguh, aku harus buat makanan yang di atas rata-rata dengan cinta, dengan konsep, dengan totality, kasih yang terbaik, menunya, makanannya, resepnya, pokoknya ibaratnya nggak dikit atau asal-asalan itu Mas Hasan. Itu terkenal namanya soto delik sekarang. Jadi pikiran dia mampu mendobrak batas-batas pikiran. Tempat yang sempit, nggak ada parkiran, nggak ada motor bisa lewat. Tapi karena dia membangunnya dengan sungguh-sungguh dan yakin, dengan cintanya bahwa makanan ini makanan yang saya berikan yang terbaik, itu
luar biasa. Di Tangsel, kalau Bu Sri ke sini, itu ada restoran yang sangat populer namanya restoran Tuman. Tuman itu posisinya itu saya pernah ke sana itu, mobil juga sulit, nggak ada parkir, dan kita harus jalan kaki menuju ke kuburan, masuk kuburan-kuburan. Setelah kuburan itu baru, sebelah kuburan itu baru Tuman namanya. Dan itu ramainya luar biasa gitu. Saya yakin sebelum dia mulai, satu-satunya cara untuk membuat dia rame adalah dia bernegosiasi dengan pikiran dia sendiri. Sebelum dia buka tokonya, warungnya, dia harus mendesain bahwa konsepnya seperti ini, dan dia harus mengalir energi itu bahwa dia yakin berhasil sehari menjual berapa makanan, dan dia melawan pikiran banyak yang mengatakan bahwa karena pikiran tuh pikiran lama atau fixed mindset, usaha itu selalu 5 L, location, 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 yaitu ya fixed mindset. Tapi ternyata Tuman ini mampu melakukan cara-cara yang ajaib ini, dan saya yakin selain riado-riado yang lain ya, pasti riado pertama adalah dia harus duduk dengan pasangannya atau orang tuanya atau siapapun, karena saya nggak belum mendalami ownernya, dan dia menata ulang pikirannya bahwa usaha ini harus berhasil, usaha saya harus berhasil. Nggak mungkin Tuman ini ketika mau buka toko apa Mas Hasan? Ya kalau nggak berhasil kita pindah lagi lah. Nggak mungkin ya gitu, Musri. Itu nggak maksud. Ya kayaknya kalau gagal buka usaha lagi lah. Nggak mungkin. Ya dia pasti sudah punya peta pikiran bahwa ini usaha kita, ini usahanya kita berdua, dan kita harus berhasil. Dan dia mulai menata pikirannya menjadi magnet di situ, magnet rezeki. Nah ini yang saya rasa sangat penting ya di era zaman sekarang ya, bahwa salah satu yang harus diingatkan kepada anak-anak kita di rumah dan sebagainya, bahwa Allah telah memberikan alat terbaik, Allah telah memberikan tempat terbaik, Allah telah memberikan sebuah sistem tercanggih melebihi komputer Pentium terbaru pun, yaitu pikiran. Nah orang yang sudah ya kebanyakan sampah dalam pikirannya, Bu Sri, akhirnya ya banyak sampah. Saya sudah mengilustrasikan dalam pelatihan Seven Awareness ketika dua orang pelari, satu pelari dari Lombok namanya Johri, satu lagi misalkan pelari dari Indonesia atau dari Serpong namanya siapa, kalau suruh lari 100 meter pasti yang menang Zohri kan, karena dia atlet memenang Olimpiade. Tapi bagaimana Bu Sri kalau larinya Zohri ini membawa beras di tas ransel ya, seberat 50 kilo, Bu Sri. Yang terjadi apa? Kalah. Ya, dia akan kalah. Kenapa kalah? Karena larinya berat. Kayak gini, berat banget bawa 50 kilo, Bu Sri. Maka pelari amatir bisa lewat. Jadi hati-hati. Kalau kita ya walaupun punya banyak nilai-nilai akademis, kita punya kemampuan yang sangat berhasil di bidang tertentu, ya kita punya prestasi di bidang tertentu, tapi kalau jalannya kita pelan, mungkin kita banyak gendongan yang kita pun lupa, mungkin kita pun lupa bagaimana cara membuangnya. Kita pun sudah akhirnya kita larinya pelan sekali, ya pelan sekali. Nah kita mesti istilah seven awareness meng-clearing the past, membuang sampah-sampah tersebut, ya membuangnya dengan latihan terus-menerus. Dalam metode Seven Awareness, kita mengulangnya sampai 21 hari, diulang lagi, ulang lagi, ulang lagi 21 hari. Sehingga akhirnya ya sampah itu betul-betul clear. Tapi kalau belum hilang,
ya kita akan selalu mengalami terjebak oleh tadi fixed mindset. Ya, fixed mindset kan tadi. Contoh tadi, ya, ingat tadi contoh pertama apa tadi? Atlet atlet basket ya, eh, Michael Jordan. Kedua Afrika tadi, ya. Dan ketiga adalah pelari tercepat tadi, Zohri ya. Dan ini latihan-latihan sangat penting teman-teman. Sehingga kalau orang tua telah memberikan kesadaran bahwa ada awareness yang pertama telah diberikan kepada anak ini, maka orang tua sudah punya ketenangan. Ya, mau dia nanti tinggal bersama saya maupun dia jauh, kita sudah menitipkan kunci-kunci suksesnya. Nah, itulah yang disebut dengan self awareness, awareness yang pertama ya, atau awareness of thinking ya. Bagaimana seseorang ini mampu ya, mampu memiliki kesadaran baru tentang pikirannya ya teman-teman hebat. Jadi yang kedua, karena ini waktu mungkin saya nggak bisa membahas 7, nanti next time ya kita bedah khusus tentang parenting ini, yaitu awareness of silence, ya. Kesadaran akan keheningan. Hening bukan kelemahan, tapi hening adalah kekuatan. Anak yang mampu tenang di tengah keramaian akan mampu menang dalam tekanan. Ya, jadi bahasa agamanya adalah khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khasi'un. Khasi'un, khusyuk, tenang. Nah, ya. Agak pilek jadi butuh air hangat terus Busri. Bentar ya. Jadi kelihatan nggak itu Busri tulisannya? Ustaz, kacamata. Iya Pak, sudah terbagi bagi layar Pak. Ya, jadi khosiun atau khusyuk ini di surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2 Allah telah menggambarkan ya, orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang ya beruntung, orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Khosiun itu orang-orang yang tenang. Jadi latih anak untuk mengenal diam sebagai kekuatan batin, berzikir, merenung, membaca Al-Quran. Ya. Itu latihan-latihan membuat anak lebih tenang ketika menghadapi tekanan. Di era yang namanya era VUCA seperti hari ini, tekanan anak-anak kita bukan makin ringan, tekanannya makin berat. Ya. Bahkan Bung Karno telah menyampaikan bahwa zamanku lebih mudah karena musuhku jelas, tapi zamanmu lebih sulit, musuhmu adalah saudaramu sendiri. Jadi kita berhadapan dengan dunia proxy war, perang boneka, perang fitnah, perang ya framing. Jadi siapa yang bisa memframing, maka sekarang istilahnya ya kebenaran baru. Kebenaran baru itu adalah kebenaran yang dibangun oleh persepsi atau framing-framing baru. Orang bisa membuat framing mungkin pembenaran tapi bisa jadi kebenaran itu. Nah, ketika anak kita sedang menghadapi tekanan, baik itu ketika dia gagal dalam akademik, ketika dia dibullying, ketika dia ditinggalin temannya, ketika teman kita, anak kita tinggal oleh seseorang dia cintai, kalau dia nggak punya awareness yang kedua, maka dia akan mudah sekali untuk ya zigzag, mudah sekali akan terpengaruh, terbawa oleh arus yang nggak pernah dia bayangkan. Dia akan mudah sekali terombang-ambing oleh situasi sosial yang sangat tidak pernah dia bayangkan. Maka ya
Wajar kalau kemudian dunia narkoba bukan makin ringan, makin besar ya. Dunia jalanan semakin ekstrim ya. Karena memang dia nggak tenang dari dalam gitu. Tapi kalau kita memasukkan, mendidik anak-anak kita memiliki ketenangan batin yang sangat dalam, ketenangan ruhani yang begitu kuat, maka anak ini dia punya saluran ketika frekuensi sedang rusak, dia masih bisa healing sendiri gitu. Nah, ini menjadi obat terbaik ya, obat terbaik. Ada saya punya teman itu ketika anaknya punya masalah, dia lari ke gunung berapa hari di atas puncak gunung, kemudian dia turun tenang, tiba-tiba diajak ke luar negeri, Bu Sri. Ada masalah, lari gunung nggak ada, adanya kota semua ya. Dan dia menunggu cari gunung nggak dapat dapat ya di Singapura itu. Akhirnya masalahnya dipendam berhari-hari dan ketika pulang sampai di Indonesia meledak gitu ya. Karena dia mesti mencari gunung baru dia selesai. Padahal nggak usah mencari gunung yang tinggi, mencari gua yang gelap ya. Kalau dia mampu menghidupkan awareness of silence, maka dia berhasil ya. Maka dia akan berhasil menjadi manusia-manusia di atas rata-rata teman-teman hebat. Jadi nanti insya Allah kita bedah khusus ya, Bu Sri dan teman-teman Bodo. Kita masih ada awareness of success, awareness yang ketiga, awareness of soul, awareness yang keempat, ada awareness of wisdom, awareness yang kelima, awareness of vision, awareness yang keenam, dan terakhir awareness of surrender. Ya, bagaimana kita ajarkan anak tentang ikhtiar maksimal, tugas kita adalah tawakal kepada Allah. Seperti Allah berfirman di surah Al-Ahzab, ya, bahwa cukuplah Allah menjadi pelindungku. Ya, wa kafa billahi wakila, wa kafa billahi syahida. Ya, dan kalau kita sudah menanamkan 7 kesadaran ini kepada anak-anak kita, maka insya Allah ya kita termasuk orang-orang yang berhasil mencetak atau mendidik anak-anak kita menjadi insya Allah ya menjadi di atas rata-rata teman-teman hebat. Teman-teman sahabat-sahabat yang great ya, insya Allah nanti kita akan sambung lagi di minggu depan ya dan sukses buat semuanya. Ya. Sebelum kita tutup, mari kita sama-sama berdoa ya kepada Allah dan kita aturkan doa kita ini doa yang terbaik ya teman-teman hebat sahabat-sahabat yang great. Nanti kalau teman-teman ingin lebih mendalami ya Bu Sri nanti silakan juga boleh mengkoordinir ya. Ini bukunya Bu Sri. Buku yang berjudul Seven Awareness of Excellent Parenting. Oh iya, boleh aku mau baca juga walaupun anakku sudah besar. Ya, nggak apa-apa ya. Ya. Dan nanti juga Bu Sri ya dan teman-teman nanti kalau kita udah ini ada TOT-nya, ada TOT-nya. Jadi nanti bisa juga menjadi associate trainer khusus parenting. Misalkan ya. Jadi kita sering misalkan kayak besok ini kita juga ke luar kota Mas ya. Lagi program roadshow salah satu juga parenting di sekolah-sekolah kayak Al-Azhar dan sebagainya ya. Jadi nanti silakan karena waktu kita terbatas, jadi saya nggak bisa membahas 7 kesadaran ini, tapi minimal kita menyadari bahwa ada alternatif ya, ada hal baru yang bisa dikaji menurut Seven Awareness, bagaimana mendidik anak-anak kita menjadi anak yang ajaib. Nanti silakan dalami dan nanti saya share ke Ibu ya, Ibu share ke teman-teman barangkali nanti ada yang berminat silakan hubungi Mas Hasan nanti insya Allah. Baik teman-teman yang great sahabat debat, mari kita berdoa kepada Allah ya dengan doa terbaik kita sama-sama kita baca suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil
إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعافية والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن عين لا تدمع ومن قلب لا يخشع. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم ارزقنا فهم النبيين وخفة المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي Amin. الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار Amin. وقنا عذاب النار. Alhamdulillah ya Allah kami semua sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah ya Allah kami semua bahagia tanpa syarat. Amin. Alhamdulillah ya Allah kami semua sukses dunia dan akhirat. Amin Amin. Ya Allah. Amin. Wa nakhtimul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin dan mohon doanya atas pembangunan pesantren anak koyah. Semoga Allah mudahkan, Allah Amin. ringankan, Allah Amin. cepatkan. Amin. Allahumma amin. Terima kasih Mas Hasan, Bu Robi, Bu Sri, Mas Dedi, ya, eh, Pak Heri, ya, Pak Ilman, Bu Rani, Bu Odo, Bu Rehan, dan semua sahabat-sahabat yang klik, ya. Sampai ketemu lagi di depan, ya. Kita insya Allah lanjutkan berikutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Alhamdulillah, terima persaudaraan. kasih. Indonesia. Indonesia. Kasih Ya, terima Mas. kasih Ustaz Nakoy atas materi pada pagi yang bahagia ini, pengajian dan self awareness, tentunya materi yang sangat penting untuk kita semuanya dan selamat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk diri kita, keluarga kita, dan orang-orang terdekat kita, dan kita perlu sampaikan semuanya. Mungkin Bapak Ibu semuanya. Baik, insya Allah kita bertemu lagi di minggu yang akan datang, di hari Minggu pagi, ya. Insya Allah ajak teman-teman sebanyak-banyaknya untuk kita mendapatkan manfaat kesadaran, yaitu di pengajian di Safarwa. Sampai jumpa. Terima kasih untuk keluarga besar Kumpulan pensiunan perkumpulan pensiunan dan mantan pegawai. Rumah Sakit Pelni. Terima kasih banyak. Insya Allah semua mendapat keberkahan dan berlimpah rezeki dan mendapat syafaat insya Allah. Amin ya Allah rabbal alamin. Terima kasih teman-teman, sahabat-sahabat semuanya. Sampai jumpa. Salam hormat saya. Salam kesadaran Indonesia. Ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hasan. Terima kasih Bodo. Makasih Bodo. Terima kasih semua. Izin live ya.